जरूर गुरु नानक साहब ने कोई जंग नहीं की, कोई लड़े नहीं, पर जे वेखीए तां जिहड़ी जंग की शुरुआत आ ना, लड़ाई की शुरुआत आ, सच ते झूठ का फर्क वेखण दा साडी अख ने फैसला लिया गा, तो सारी दी सारी बख्शिश गुरु नानक साहब दी आ, मनना पैना। गुरु नानक साहब के पावन शब्द आ ना जो आप पढ़ रहे हैं, एक ओंकार, एक ओंकार, परमात्मा एक है। ते हुण गुरु नानक साहब तो पहला एक तिकड़ी सी, तुसीं सारे जानदे हो। थोड़ी इत्थे विचार करनी आ, एक ते गल चलदी आ, जब अपना एक दे विषा रब एक है। हुण तिकड़ी आ, जिहड़ी तिकड़ी आ ना, वो आ गई ब्रह्मा दी, विष्णु दी ते महेश दी। तिन्हां दे इन्हां दे काम अलग अलग वंडे होए ने। ब्रह्मा दा अलग कारज आ, विष्णु दा अलग आ ते शिव दा अलग आ। एका माई युगत विआई, तिन चेले परवार। तिन चेले ये उही ने, इन्हां दे जिक्र कीता इत्थे। एक संसारी आ काम आ ब्रह्मा दा, एक भंडारी विष्णु दा, एक लाई दी वाण, एक कचहरी लाउंदा, जानी कि मौत उहदे हत्थ विच आ। ताइयों साडे समाज दे विच जिहदे हत्थ विच मौत आ, साडी जान आ, कचहरी लाउंदा, सानू मारन दे वारंट जारी करदा गा, ते उहदी पूजा साडे संसार दे विच वध हुंदी आ शिव दी। दो नंबर ते पूजा हुंदी आ विष्णु दी, ते जिहड़ी ब्रह्मा दी पूजा गी जां ब्रह्मा दा मंदिर आ, वो पूरी आपां इह कह सकदे आंगे साडी धरती ते इक्को ही हैगा, पुछ कर होर किते उहदा मंदिर नहीं है। क्यों? वो तां संसार नूं पैदा करन वाला, एक संसार नूं खवाउण वाला, एक मारन वाला। ते असीं उसे दियां ज्यादा रेलड़ियां कढदे हुंदे आ जिहड़ा सानूं मारन दी ब्योंत बनावे, जिहड़ा सानूं कुੱਟਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਵੇ। ਚਿੱਤਾ ਰੱਖਿਓ। पर गुरु साहब जी कहते ना भी ये तिकड़ी बड़ी खतरनाक आ, ते बाबे नानक ने ये तिकड़ी नूं तोड़ता सीगा, अलग अलग करता सी। तिकड़ी दी जो विचार सी, उस विचार ते गुरु नानक साहब ने अपने वल्लों विचार ऐसी सुट्टी, वो विचार नूं होर कोई विचार नहीं आउंदिया। सुनो, यही कहते ने रब ब्रह्मा गा, रब विष्णु आ, रब शिव जी आ। अपना किसी नाल कोई बैर विरोध नहीं, आपां जो विचार दे विच गल कर रहे हैं सेम उहदे मुताबक ही आ भी इन्हां तिन्नां ने अलग अलग काम वंड के ते अलग अलग पूजा शुरू करवाती। लोकां दे अंदर ये भंबल भूसा पै गया भी तिन्नी रब ने, कोई किहनूं मन्नण लग गया, कोई किहनूं मन्नण लग गया, कोई किहनूं मन्नण लग गया। अज भी साडे संसार दे विच मूर्खता दा प्रगटावा इस तरह हो रहा है। ते गुरु नानक साहब ने इस तिकड़ी दी जोटी नूं तोड़ दिता, ते गुरु साहब ने इन्हां वल्लों जो उचारण कीता जां करवाया जा रहा सी, उहनूं संभालिया। उहदे विच कोई इदां दी मिलावटबाजी नहीं है, पर जे मिलावटबाजी है तां इन्हां लोकां दे विच है। ते गुरु नानक साहब ने फिर उस पावन शब्द दे अगे की ला दिता? एक ला दिता, रब एक है, ओंकार। चलो ओंग तां पहला भी होंद विच सी, कोई शक नहीं, रब। पर गुरु साहब ने ओंग दे अगे एक ला दिता, इस गल दे विच वाधा कर दिता। उथों एका ला के की सिद्ध कर दिता भी रब एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह, हरि, भगवान, विठल एक है, दो नहीं। ते हुण चेता रखियो, गुरु नानक साहब इन्ना जोर ला रहा रब एक है, रब एक है, रब एक है। रोज़ गुरु सानू पढ़ाउंदा, सहज पाठ अखंड पाठ साहब दे विच बड़ियां आपां एग्जाम्पलां गुरबाणी दे विचों एक दे परथाए सुणदे आ, पर फिर भी साडा जिहड़ा अंदर आ ना, साडा जिहड़ा मन आ, इह एक नूं मन नहीं रहा। क्यों? जां तां असीं लालची हो गए, जां असीं मूर्ख। दो ही पॉइंट नेगे। हुण बंदे नूं समझाओ भी भाई तां इधर नहीं जाना, ਉਹਦੇ दो पक्ष हो सकते हैं, जां तां मूर्ख आ
भी उन्होंने समझ नहीं लगेगी, बार बार उधर ही जा रहा गा। ते जां भाई फिर उस व्यक्ति नूं आपां लालची कह सकते हांगे भी वो बंदा लालची, चलाक बहुत आ, लालची बहुत आ, जां उहनूं इह गल कह सकते हैं। गुरु साहब जी कहंदे फिर बंदिया भी जे तू अजे भी एक नूं नहीं मानदा, तेरे अंदर कोई इदां दा ख्याल है तां चेता रखी फिर तू मूर्ख ते लालची हो सकदा। गुरु ने तैनूं समझाउण विच कोई कमी नहीं रखीगी। गुरु ने कह दिता रब एक है, एक ओंकार, एकम एकंकार निराला। गुरु साहब ने भी बख्शिश कर दी ना, एकम एकंकार निराला। परमात्मा एक है, उस दे बराबर होर कोई नहीं है। फिर पातशाह जी कहते ने उसका कोई खास रूप नहीं, वो कदे जूना विच नहीं आउंदा। एकम एकंकार निराला, वो दुनिया दे विचों निराला है। सरगुण ते निर्गुण स्वरूप दोवां दे विच ही रहिंदा गा। वो दुनिया दे विच समाया विया भी है ते दुनिया तो निराला भी है, वखरा भी है। जिमें दुध दे विच घिओ है पर नज़र नहीं आउंदा, दुध विच घिओ आ ना पर नज़र नहीं आ रहा गा। पर यह यकीन जरूर बनाउणा पऊ भी मेहनत दे नाल दुध दे विचों घिओ नूं कढिया जा सकदा है। जे सीधे तौर ते आपां अपनी दुनियावी मत करके विच जाली फेरांगे, पुणांगे, हथ मारांगे, बिल्कुल सारी उम्र इवें करदे रहो, दुध दे विचों सानूं मक्खणी जां घिओ नहीं प्राप्त होवेगा। पर उहदा तरीका की आ वो तुहानूं पता भी पहलां जमाउणा पवेगा, फिर दही बनू, दही च मधाणी पऊगी, मधाणी ने मखणी देनी आ, मखणी नूं गर्म करके फिर घिओ बनना। घिओ साडी सेहत लई फिर एक ताकतवर पदार्थ है। इवें जिवें गुरु साहब जी कहंदे परमात्मा सरगुण ते निर्गुण स्वरूप दे विच है, वो दुनिया दे विच रहिंदा, कल्ले कल्ले जीव दे विच आ वो। पर उहनूं प्राप्त करन दे लई, उहनूं पाउण दे लई मेहनत करनी जरूरी आ। मेहनत नहीं करांगे, अपने आप नूं हिम्मत दे नाल नहीं जोड़ांगे तां साडी जिंदगी बर्बाद हो सकदी है, साडी जिंदगी दे विच नुकसान हो सकदा, साडी जिंदगी दे विच भला नहीं होवेगा, बुराई होवेगी। इस करके गुरु साहब जी कहंदे एकम एकंकार निराला, वो निर्लेप है, वो भाई वखरा है। अमर अजोनी जात ना जाला। पातशाह जी कहंदे वो परमात्मा ना किसी भी खास जून दे विच नहीं है, किसी खास जून च नहीं है। अमर अजोनी ते अमर दा अर्थ की है, सतगुरु पातशाह जी कृपा करके सानू समझा रहे ने, दस रहे ने। पातशाह जी कहंदे ना वो मालक परमात्मा दा ही हुक्म है। अजोनी वो जूना तो रहत है, जात ना जाला, ओदी कोई खास जून नहीं, ओदी कोई खास जात भी नहीं है। जिवें साडे समाज दे विच जातां दे आधार ते वंडियां पईयां होईयां ना, ओदी कोई इदां दी खास जात नहीं है। जात दा अर्थ हुंदा किस्म, ते हुण बंदे दी किस्म आ जिहड़ी ओह तां इक्को ही है ना। हुण इह तां है नहीं गा भी किसी बंदे दी किस्म अलग आ, किसी दी किस्म अलग आ, ना, इक्को ही नमूना, इक्को ही नक्शा घड़िया रब ने। दो पैर, दो हथ, नक, कन, मूँह, मत्था, जो बनाया वाहिगुरू ने इक्को जिहा नक्शा, नैन नक्शा बनाया। शकलां दा थोड़ा बहुता उदां फर्क पै सकदा, पर परमात्मा ने मटीरियल भी इक्को ही लाया। साह भी सारिआं नूं दित्ते आ, खून भी सब नूं दित्ता गा। भाव की है वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू जी किसी खास रूप विच नहीं, किसी खास जात विच नहीं है। वो जात तो भी उपर है, किस्म तो भी उपर है, ते वो जातां पातां दे विच तां आउंदा ही कोई नहीं गा। ते वो मालक परमात्मा किसी शकल विच भी नहीं है, स्पैशल है। जिवें मान लो अज असीं शकलां पूजण ते लगे होए आ, किसी ने पत्थर दी फोटो गुरु नानक दी बना ली, ते किसी ने पत्थर दी फोटो शिव ब्रह्मा विष्णु दी बना ली,
किसी ने किसी दी बना ली ते किसी ने किसी दी बना ली ते असीं पूजा करनी आरंभ करती। वाहिगुरू भला करे, कुछ भी नहीं मिलना। देवी देवा पूज गए भाई, जिन्हां नूं बना के असीं पूज रहे हैं ना, पातशाह जी कहते कुछ भी नहीं पल्ले पैणागा। क्या मांगू क्या दे, की उन्हां तों मंग सकदा, की तैनूं दे सकदे ने। जां इउं भी लिखिआ पाहण नीर पखाली है। पातशाह जी कहते पाहण जिहनूं तू पूजन लग गया ना, नीर पखाली है, जे नीर च पावेंगा ये डुब जू। जेड़ा पत्थर पत्थर दी मूर्ति आप डुब रही है ते तैनूं कित्थों तार दू। असीं आरंभ करती, मटी मसान, कोई कबर, कोई समाध, कोई बाबा, कोई देह, कोई कुछ, असीं अपने वल्लों ये काम शुरू कर दिता। पर पातशाह ने मना कीता, सानूं रोकिया। इसे करके क्या ना, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। रब दे प्यारियां दा ते दुनिया दा आपसी जोड़ नहीं कदे बनिया। आपसी कदे आपां ये कह सकते हैं मधानी जोड़ नहीं बनियागा। क्यों नहीं बनिया? क्योंकि गुरु दी मत अलग है, दुनिया दी मत अलग है। आपां आम ही कह देना भी साडी भाई मत नहीं मिलदी। मत नहीं मिलती तो की हो गया, फिर इत्थों गल सिद्ध होगी भी असीं अड्ड आ, वो अड्ड आ। साडी विचारधारा अलग आ, उहदी विचारधारा अलग आ। ते हुण रब नाल मत किहदी किहदी मिलदी आ, गुरु नाल मत किहदी किहदी मिलदी आ, आपां खुद ही अंदाजा ला सकदे। जे तां साडी मत मिलदी है तां शाबाश है, ते जे गुरु नाल साडी मत नहीं मिलदी तां फिर असीं अपने आप नूं दरफिट्टे मूंह दे सकदे आ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। पूजा का अर्थ गुरु के शब्द नूं अपनी जिंदगी च हंडाइए। क्योंकि जे आपां दुनियावी तल ते वेखीए ना, आपां थोड़ा जिहा गुरु नानक साहब दे विषे नालों पासे हो के वेखीए, हट के वेखीए, तां साडा सारिआं दा शब्द गुरु है। भावें कोई हिंदू आ, सिख आ, ईसाई आ, जैनी आ, बोधी आ, कोई भी है, सारिआं दा गुरु कौन आ? शब्द आ। बच्चे नूं विद्वान लोग, डॉक्टर लोग मानते इस गल नूं, जदों जन्म हो गया ना बच्चे नूं, उदों एक अलग कमरे विच कल्ले नूं रखो, उहदे कोले किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए बच्चे कोले। ते सच्चाई आ, बच्चा गूंगा होवेगा, बोला होवेगा। बच्चे नूं अलग रखना, जन्म हो गया ਉਹਨੂੰ अलग कमरे ਵਿੱਚ रखना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ आवाज़ नहीं जानी चाहिए। ਤੇ ਜੇ आवाज़ नहीं जाऊगी ना ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ उस बच्चे दे कन्ना दे विच बोल नहीं पिया, कोई शब्द नहीं पिया कोई। ते हुण बच्चा बोलण तो पहला सुणदा गा, जिवें जिवें सुणदा उवें उवें बोलण लग जांदा। सिद्ध की हो गया भी साडा नाता शब्द नहीं जुड़िया पिया। जे शब्द तो आपां बचपन विच बच्चे नूं दूर कर दईए, बच्चा गूंगा बोला रह जाऊगा। आपां गुरु नूं 2-4 सेकंडां वास्ते पासे कीता सी भी गुरु साहब जी तुसीं पासे हो जाओ, असीं अपने तजर्बे ते देखना भी असीं शब्द नाल जुड़ के कुछ खट्टिया जां नहीं खट्टिया। हाँ खट्टिया, जे मम्मी कहण लगे, पापा कहण लगे, बापू कहण लगे, बेबे कहण लगे, तां ओह लफज साडे कन्नां विच पए सी तां बोलण लगे आ। ते सिद्ध की हो गया? साडा गुरु शब्द आ। फिर दुनियावी तल ते होर सौखा मन लो, बच्चा जन्म ले लिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ना ਜਾਂ ਤਾਂ गुरु नानक साहब ਦੀ फोटो रख दो। देखो मेरा मतलब ये नहीं भी असीं गुरु नानक साहब नूं माड़ा कहने आ, मतलब ये है भी बाबे नानक दी फोटो ने कुछ नहीं देना, बाबे नानक दी बाणी ने कुछ देना। जे देना तां आपां बाबे नानक दी रख लो, शिव जी दी रख लो, ब्रह्मा दी रख लो, विष्णु दी रख लो, जेड़े मर्जी पीर पैगंबर दी नम जम्मे बच्चे कोले फोटो रख लो।
ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲਿਓ। ਜੇ ਫੋਟੋ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾਗਾ। ਫੋਟੋ ਪਈ ਰਵੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਰਵੇ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਹ ਨਾਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ, ਧੁਨ, ਚੇਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਤ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਤਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦਿੰਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਆ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਭਗਵਾਨ, ਬੀਠਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਵੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਲਾਪਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਂਡਾ ਗਾ ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੈਣ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਔਗਣ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਵ ਅਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਆ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖਿਆ, ਰੇਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 500-700 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਲਾਲ ਆਦਿ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਜਾਤ ਨਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਗੋਤ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਸਾ। ਜਾਤ ਕੀ ਆ? ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ? ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੋਂ ਖਾਲਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਜਦੀ ਫੋਟੋ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹ ਮੱਤ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫੋਟੋ ਖਰੀਦ ਲਿਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਫੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਲੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਟੋ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਫੋਟੋ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਗਾ, ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਫੋਟੋ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਮਾਂ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਪਾਪਾ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਚਾਚਾ, ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਤਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੌਲੀ 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 ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਝੋ ਭਲਾ ਫੋਟੋ ਤਕੜੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤਕੜੀ ਆ?
ਮਾਈ ਤਕੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣ ਲਾਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪੂਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ, ਮਹੰਤ, ਬਾਬੇ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਨਾ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਵੇਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ। ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਔਖਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਮਨ ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਰਾਜਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਵੇਕਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਓ ਸ਼ੁੱਧ। ਚਲੋ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਆ? ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਊਗਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਲੰਘੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਥਾਟ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
एक विद्वान गया, वह भी फेल, दूजा गया, वह भी फेल, तीजा गया, वह भी फेल, सारे रिजैक्ट होंदे गए, फेल होंदे गए। कोई राजे की तसल्ली ना करवा सकिया। इवें जिवें यही बोल एक अष्टावक्र नाम का व्यक्ति आ, उहदे कन्नां च पिया। अष्टावक्र उहदे शरीर विच 8 बिंग सी, गिट्टियां तो, गोडियां तो, ढूह तो, चार चफेरियों बिंग तड़िंगा, लंग मारदा सी, लंगा के तुरदा सी। वो बेचारा डिगदा ढैंदा, वो भी दरबार विच पहुंच गया भी चलो आपां भी कोशिश करांगे, जिथे विद्वान बैठे आ राजे नूं ज्ञान करवा के देख लांगे, करवा दांगे, तसल्ली आ मन नूं, ज्ञान करवा दांगे। ते जदों हुण उन्हां पंडितां दे विच, उन्हां विद्वानां दे विच ਗਿਆ ना, ते ਉਹ पंडित हथ ते हथ मार के खिड़खड़ा के हसे, लै साथों तां राजे नूं ज्ञान नहीं करवाया गया, आ करवाऊ ज्ञान, देखी है शक्ल आपदी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कोई गल नहीं, शक्ल तां वेखी है, मैनूं पता मेरा शरीर किहो जिहा, पर मैं अपने अंदर एक माण दे नाल ये गल सोच के आया, राजे नूं तुसीं ज्ञान नहीं करवा सकोगे, शर्त ला लो भावें ना तुसीं करवा नहीं सकोगे, पर राजे नूं ज्ञान मैं जरूर करवा दूंगा। मैनूं इस गल दा माण आ, तसल्ली आ मैनूं अपने आप ते जदों हुण सारे विद्वान फेल हो गए, एक रह गया, एक रह गया ना। राजा बड़ा सील सुभाਅ दा गा, चंगे सुभाअ दा गा, कहंदा आ जा पुੱਤ फिर तू भी आ जा, तू भी मैनूं ज्ञान करवा के देख ला। तां फेल आ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗਏ ਤੇ ਆਏ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਫੇਰ ਹੱਸੇ, ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਿਆ, ਹੋਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, तेरी शर्त की आ। राजा कहंदा शर्त यह आ भी घोड़े की रकाब विच पैर पाया पलंगी मारूंगा, दूजी रकाब विच पैर जाण तो पहला पहला मैनूं ज्ञान होना चाहिए। वो कहंदा जे तेरी शर्त यह आ ना, ते मेरियां भी कुछ शर्तां ने। मेरियां की शर्तां ने? मेरी शर्त यह आ, जां तां अपना सारे दा सारा राज भाग मैनू दे दे, नंबर 2 ते जां मैनू अपना मन दे दे, दोवां चीज़ां दे विचों एक दे दे। अपनी विचार सी गुरु कोले मन विकदा, होर कुछ नहीं विकदा इत्थे, ना सोना ना चांदी ना दौलत, कुछ भी नहीं विकदा। दुनिया दे विच बहुत कुछ विक जांदा, दुनिया दे विच साडे अंग भी विक जांदे, गुरदे किडनियां आदਿਕ अखां विक जांदियां ने, पर गुरु कोले मन विकदा। हुण राजे नूं कहंदा दोवां चीज़ां दे विचों एक चीज़ दे दे, जां तां दे दे मन, अपना मन मैनूं दे दे, ते जां दे दे अपना राज भाग। राजा एक बारी चौक गया, हैरान होया भी ये की गल बनी, शर्तां ही बड़ियां ने वड्डियां रखतियां, ना ही मन दे सकदे आ ते ना ही राज दे सकदे आ। राजा चुप। वो व्यक्ति कहंदा भी एक चीज़ तां देनी पऊ, जे कुछ देवेंगा तां तैनूं ज्ञान होऊगा। राजा कहंदा पक्का ज्ञान होऊगा? कहंदा गारंटी है ज्ञान हो जू तैनूं। घोड़े दी तू साल मार के उत्ते बैठण दी गल करदा, तैनूं साल मारन दा मौका ही नहीं दिंदा, पहले ज्ञान हो जाऊगा। चलो राजे ने सोचिया, कहंदा मैं अपनियां राणियां दे नाल राय कर लवां ते फिर मैं तैनूं दसदा। राणियां कोले जाके मशवरा कीता, दसो किवें करना, मन देवां कि राज देवां। राणियां ने राय दित्ती तूं इउं कर, मन ही दे दे,
ਇਹੀ ਵਾਧੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਓ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਬਹੁਤ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਲੰਘੀ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜੂੰਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇਤਾ, ਮਨ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰੋਜ਼ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਰਤਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋਰਾਂ? ਪੰਡਤਾਂ ਬੰਨੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਮਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ 8 ਬਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ਕਲਾ ਗਾ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਕਾਲਾ ਗਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੰਨ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਹੈਗਾ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਭੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਝੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।